السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكتبة إسلامية إمانتا وحي إدين سوقت بنيسا درسي لحاد. اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة. ونبي عليه الصلاة والسلام أما في بعض الروايات لا عيش إلا عيش الآخرة يكون صارتي. أنا الكاتب النبي وقدس في مركزي المسجد النبوي يعني وحي علماء تاريخ تلماما النبي عليه الصلاة والسلام مدينة مركز فقال صدح الشيء وقبطي صدح بالشيء وهو وقبطي وحي هيد كو وحد السيلال إلهي لغو عابده يعني وحد يدك يحرك يا الله سبحانه وتعالى. أول شيء أما مسجد يقضاها النقضة أما كان مدينة النقضة. ثاني شيء وقبطي وحي هيد بالله إلى داوث ولا ليه صحابة دي مهاجرين دي أنصار دي أيو قوة دي ويلاء فيما بين المؤمنين حرير كون حينية أو حوتيه شيء صدحاده وقبطينا بيدادان والوثيقة الدستورية ومسلمين هي غيرهم حديث كان حين دون أو وتوعان دون ومامل كي مدينة هلكو قبل عبي بالينا. إذا عدكستو مسلمة وإثبات الإسلامية ومدى الربطة هلكا يقبل عبي كرتا وحويان بالينا هلكا ونبو قبل عبي عليه الصلاة والسلام وإنه قبل عبي مددك يا الله سيد الله يسوق حرية dadka muuminiinta dhexdooda saal isugu xirayo muuminiinta iyo umada kale xiriirka ay yeelanayaan waxa uu noqon doono muslimiintii kale meesha timi nabigu alayhi salaatu wasalaam wuxuu ku bilaabay kow binaa almujtamac alislaami inuu sameeyo mujtamac muslima in la sameeyo mujtamaca muslimka samayntiisu waxay ka bilaabantay kow inuu dadka ilaahay ku xidho masaajid u sameeyo. markuu مدينة نبي قيمة عليه الصلاة والسلام وحين صوت المبني مسجد قباء إنه دسي مركو قباء كسو دقي مركو صورنا فين إنه دسي المسجد النبوي لما دا مساجد كو إنه دسي والله ما دا مساجد ولما مسجد النبوي مركي اللي دسي النبي هو وحكاك هذا يا رابطة نجاح يوحى يعني قريها يوحى للسيدو أو نبي عليه الصلاة والسلام قاعد تتوحكا قد دسي حادثة دا مساجد وحوين بيت المامسة وحيت المامسة قفك مسلم كا waxa koowaad loo baahan yahay inuu ihtimaam ka siiyo waxay tilmaamaysaa masjidku mujtamaca islaamiga waxa uu ka yahay wuxuu ka yahay waa meel ay ilaahay ku caabudaan waa meel ay ku tashadaan waa meel ay tiladooda ku go'aansadaan waa meesha mujtamacu uu ku nasto ee uu xataa ciyaarahooda ku qaban jiray ciidoo kale masaajidka gudihiisa lagu ciyaari jiray waxaa dareemaysaa markaa masaajidku inuu u ahaa برطة وين مجتمع مسلم كان إنه ها مساجد. ولذلك عليه الصلاة والسلام نبي قوته بسم مساجد سواء قري بسم بالقضية بالله وفير قري يموت بسم نبي قومك مدينين فهو قبل عبينه مساجد مساجد كما كنا ما يكذب أيه قريان يريان نبي قال بدنا عكرة حسن الله بسي وهل كان يمكن حباشي سي ونبي قواه سي وأقول يرى وعاشوا بسي سي أبي بكر هل كان يكتره يقول ما في تنبه مساجد ولا في دنيا يقول في دنيا كده أي صالح كلام. إذا نبغى قبل عبي إنه مساجد بسوا قبل عبي باسمها مساجد وحكوها الرئيسيين وقولوا بسوا أهميته والله الإسلام كدرجة مساجد ده إننا مكخاو غاية بوركون يعرفوا يشوفتوا أنا عيد بغلق على بقى حاضرين إسلام كوحوها هل كوح والبلغة معمولة وح ولا بقى قبل عبانا كون كمان وأنا برت اللي وضع هي تبقى مسلمين تيني مركهم ربع حوق السارة وايو وهل كي يجي إلهي سكحده وفق مسلم كايا الله halka isku xidha hatta magaalooyinka markuu nabigu yimaado wuxuu kaga bilaabi jiray inuu masaajidka tago oo ku tukado oo ku salaysto kadib uu gurigiisa iyo meelaha uu sii kaco masaajidkaasi buu dadkan ilaahay ku xidha waa mar labaad ee wuxuu nabigu sameeyay alayhi salaatu wasalaam aqd almu'akha wuxuu walaalayay dadka muslimiinta oo iyadoo nusuus caami jirto marka horeba sheegaysa inama almu'minuuna ikhwa dadka mu'miniintii inay walaala yihiin ayuu haddana nabigu calayhi salaatu wasalaam markan wuxuu sii sameeyey walaalnimo gaara culamaai taariikh dhowr goor uu nabigu wax walaaleeyey bay soo sheegaan laakiin taynu inagu u jeedna waa tii ugu muhiimsanayd ee madiine ka dhacday ee bayna alansaari waalmuhaajiriin ansaar iyo muhaajiriin ayuu walaalayay ansaar iyo muhaajiriin waxa loo walaalayo koowaad waxa mujtamac uu dhex yaalo kala durugsanaan dhaqaale
مهاجرين ما شيء ما دنيا قام وحما يسمى ولذلك بقى إن تاريخ قوم كشيء بدون أن من أهل الصفة اللي ورد شروق عليه أهل الصفة وحي رجل دقي صفة المسجد مساجد مركز ورد بلادي سوى حيوشي دي بيت المقدس دبا سنوات قبل اللي سوى دوي فضبيه طوان بلاد عمل لك طوان بلاد حقا لو سكني كدب بقى اللي سوى قبل اللي سوى دو كعبر على يدو سوى كذا حقا قبل مساجد مركز الدربي بوكلها كيفان كاتب النبي يقول سقف صار سقف يا مركز حقا لو سوى سقف لا صار waxa laga dhigay marka meel dadku uu seexdo dadka aan hoyga Madiina ku lahayn gaar ahaan saxaabada soo hijrootay waxba haysanin iyo dadka wufuudda nabiga u yimaada calayhi salaatu wasalaam ee wufuuddi islaamka Madiina soo gaartay ama qofka socodada qariibka muslimka yimaada intuu magaalada kala qabsanayo meel uu ka dagayo meel uu dagay haajo على كل حال مدينة waxa soo dagay been dad badan oo saxaabo aan waxba haysanin iyo koox hore u deganay oo kooxdii ansaarta ahay iyagu magaalada deegaanka ku ah maadaama uu nabigu rabay alayhi salaatu wasalaam dadkan mujtamaca kan cusub qaab dhaqaale oo uu caawiyana muu haynin wuxuu bilaabay inuu nin la walaaleeyo inuu la walaaleeyo daartii gurigii uu lahaa Anas ibn Malik baa la isugu keenay dadka dabeetana muhaajiriintii iyo ansaartii 9 nin baa halkaa lagu walaaleeyay baa la yiraahdaa 45 muhaajiri iyo 45 ansaar la isku soo daray oo laba loo walaaleeyay walaalnimadani maxay kaga gedisantahay walaalnimadii caamka ahayd ee dadka muslimiinta ay wadaagayeen waa mid ka sii gedisan waa walaalnimo dhiigga ka sokaysa wuxuu nabigu rabay alayhi salaatu wasalaam inuu baro mujtamaca islaamiga ahi aasiratul aqiida inay tahay waxa kulmisa dadka waxa muslimka kulmiya inaanu ahayn midab af luqo qabiil meel uu ka dhashay meel uu degan yahay ee waxa kulmiya inuu noqdo mabaadi'da ay rumaysan yihiin waayo inta kale ma dooratid adigu afkaad ku hadlayso waa meeshaad ku dhalato nafkii lagaga hadlayay midabkaad yeelanaysan waa midabkii reerihiinu inta badan lahaayeen ma waxaad dooran karta ma dadka waxa isku xidhaa inuu noqdo wuxuu qofku doorasho u yeelan karo oo ah diinta iyo caqiidadu raacay islaamku wuxuu nabigu sameeyay markaa mujtamac aan qoomiyadii walaalayno loo dhan baxdeena reer Madiina la isku xidhaa reer Yasrib baynu maaha waxay isu keenay sabiil maaha waxay isu keenay waa diinu mujtamacii koowaad ama dawladii koowaad ee islaamiga ahayd waxay ka dhalatay inay noqdaan dad diini ay isu keenay walidaalika carabta agtooda waxa aan ahaan jirtay in qabiilku iyo casabiyad iyo talaayidu inay aad u xoog badnayd dhaqan aad u weyn inay ahayd si dhaqankaasi loo tirtira waxa la yidhi waxa la sameeyay walaalnimo ka sokaysa tii dhalashada oo waa maxay waxa la yidhi iyadaaba la isku dhaxlaa walaalnimada 45 kan nin iyo 45 ka 9 kan uu nabigu walaaleynay alayhi salaatu wasalaam waxay ahayd mid dhaxalkana la leeyahay kuwaad dhashay kuma dhaxlaya waxa ku dhaxlaya kan aad walaalaha rasmiga lagaaga dhigay si mujtamaca kani uu isugu xidh ugu dambeeyay ilaahay leeyahay maxay wa ulul arham ba'dhum awla bi ba'd aayaadkaasi ku soo aroray suuratu anfal ayaa ilaahay subhanahu wa ta'ala ku nasakhay mas'aladii dhaxalka walaalkan inay isdhaxlaan ama mujtamaciintii koowaad ee isku xidhnaa waxa la yidhi iyagaana isdhaxlaya walaalnimada waxa la rabay in la sameeyo mujtamac cusub oo aan la odhan badna waa laajiyiin aan la odhan laajiyiin looma bixin islaamka muhaajiriin baa loo bixiyey lama odhan reer maka laajiyiinta cusub ee magaalada soo degtay ama soo galeeti laguma sheegin ee waxa lagu sheegay muhaajiriin waa lafdi ka gedisan alfaada la isticmaalo walidaalika daraaddeed ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam labadan kooxood wuu walaalay walaalnimadana waxa idinkaga filan axaadiista saxiixun qaar ka mid ah soo qaata waxa idinkaga filan ee walaalnimadu nabigu ka dhaxaysiyay calayhi salaatu wasalaam مثلا سعد بن الربيع صحابي اللي ورن ترى أنصارتها إيوه عبد الرحمن بن عوف 10 المبشرين كي كتر سنة مهاجر كان لبدا إني واحد كم إذا عيان ما كي لبلا ودت كلا يسوي ترى لبدي ولا ليه حديث البخاري ورين يا وحليه هاي يعني لبدا إني ما كي ولا ليه أي سعد بن الربيع وحوي يا عبد الرحمن بن عوف ويقول إني أكثر الأنصار مالا عبد الرحمن هو أنا هاي nimanka ansaar marka la isku daro ragga ugu xoolo badan labaan ka ah kamid ah laba haweenana waan qabaa maanta mar haddii layna soo walaaleeyey hal baan yeelay
xoolahayga labaan u qaybinayaa un qayb qaado labada haweeneyna waan kuu geynayaa eego oo taad adigu doorataan kuu furayaa marka ay ciddo baxdo guurso waxaan haystay saasun baynu laba ugu kala dhambalanaynaa maca dumarka labada waan qaybsanaynaa buui saasaan yeelaya halkaasuu isa soo taagay saxaabigii lala walaalayay saxaabiga kale qoladan muhaajiriintiina ma ahayn niman xoolo doon ah ee xoolakoodiiba way ka yimaadeen way ka soo hijroodeen hantidooday lahaayeenba laakiin waxay ahaayeen niman ilaah iyo rasuulkii usoo hijrooday iyo diintan inay dhisaan u yimid niman rabay inay dawlad islaamiya meeshan ka taagaan oo diintooda qaataan oo islaamnimadooda ilaashadaan u yimid isma odhan wallahi waa fursade dee xoolahan gunta ka jar iyo islaamta lagu siiyey cabdiraxmaan ibnu cawfna wuxuu ku yidhi baaraka allahu laka fi ahlika wa maalik walaalow ilaahay xoolahaaga iyo haweenkaagaba ha kuu barakeeyo suuqa tijaaraduna aniga igee cabdiraxmaan waxaa nin xirfad wata xirfad tijaareed oo yaqaan nidaamka baaca mushtarka markaa ninkan muu is odhanin wallahi maantaad hanti heshay haddaba adiguna mar haddii lagu jilcay adna intaan dhufso oo kaxayso ee wuxuu yidhi ilaahay walaal waxaago dhan ha kuu barakeeyo ee aniga waxaad igeysaa suuqa baaca mushtarka wuxuu tilmaamay markaasi suuqaqa baaca mushtar yahuud baa iska haysata reer banu qanuqaac suuqoodii buu tilmaamay markaa oo suuqaqa dahabka iyo wax lagu iibiye waaweyn ka mida suuqii reer banu qanuqaac buu yimid maadaama ninkani xirfadan uu yaqaanay markiiba wax u kala iibibiyo dilaanis buu bilaabo waa kaasi duhurkiiba wuxuu soo noqday waxoogaa aqtiya in tamana isagoo sita in subaga iyo in caanaa isagoo dilaalnimadii kusoo helay ayuu soo laabay cabdiraxmaan ibnu cawf halkiibuu ka bilaabay kalahiisi inuu subaxiina u kallaho sayladiisaasiyo wuxuu soo dilaali karay iyo wuxuu soo samaysan karo soo samaysto dhowr cashaba intaan laga soo wareegin ayuu maalintii dambe nebiga ku soo baxay calayhi salaatu wasalaam isagoo waxoogaa soo dhaashaday oo soo barafunsaday cabdiraxmaan ibnu cawf oo aanu dee ka muuqanin raggii kale wixii ka muuqday ayuu markiiba nebigu arkay calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi markaasi mahyam waa yani eray arbeed oo maashaanuk yani nebigu calayhi salaatu wasalaam cabdiraxmaan oo aan sidiisii ahayn markuu arkay ayuu ku yidhi mahyam maashaanuk waana cabdiraxmaan oo maxaa arrinkaagu waa sidee buu yidhi maxaa dhacay wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo aroos baana waan guursaday cabdiraxmaan wuxuu sheeganayaa markaa isbedelkan ka muuqdaa waa nin aroosa waan guursaday buu yidhi oo gabadh ansaarta ka mida buu guursaday nebigu wuxuu ku yidhi kam sukta ilayha imisaad meher u siisa nuwaatun min dahab buu yidhi laftimireed dahabaan bixiyey buu yidhi yani cabdiraxmaan waa soo xoogsaday oo dabeetana gabadh buu guursaday oo meher buu ka bixiyey laftimireed dahaba ayuu meher u bixiyey xadiidka waxaanu soo qaadanun inaan tilmaamno idin tusiyo walaalnimada uu nebigu ka bixiyey calayhi salaatu wasalaam uu ka dhaliyey saxaabada dhexdeeda inaanay iyana ku kala hunguri qaadan iyagoo iyagu rabay walaalnimo rasmiya oo ansaar aanay istusiyo waxaa ka ahayn oo ilaahay uga markhaati kacay waayo ilaahay ba subxaana watacaala qur-aankiisa ku tilmaamaya yuxibuuna man haajara ilayh ولا يجدون في صدورهم حاجة والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إلهي بوت إليه قوة أنصار يا مقالة هروب دقنا يا مؤمنين تهرواها وحي جعلهم بإلهي كل سوء جرودي وما أركيان لاجين يعني من نلك كقاضي يعني من كسو beel cusub oo la soo degtay waxa uma arkayaan ee yuxibuun baa ilaahay yidhi man haajara ilayh walaa yajiduuna fii suduurihim xaajatan mima wuxuu waxay siiyeen iyo wax aba yaraatay xadsi u hayaana ma jirto bale ilaahay wuxuu leeyahy wayu'tiruuna calaa anfusihim walaw kaana bihim khasaasa naftooday ka horumarinayaan xataa iyagoo iyagu baahan yani walaalnimo naftaybsiya oo uu walaalkii ka doorbidayo intuu isagu carruurtiisa iyo dumarkiisa seexiyo uu siinayo walaalkii oo baahan saas bay yeelayaan buu ilaahay qur-aanka ugu markhaati kacay tusaalehanna waxay idinkaga filan saxaabadii kalena sida yeeshay muhaajiriintuna inaanay sodhanun waxaa heshaanba urursadee iyana halkaas bay taagnaayeen ay rabeen cabdiraxmaan binu cawf uu diidanaa yad wax qaadatay inuu marnaba noqdo alyad almuctaa ka wax bixisin buu rabay inuu mar kasta ahaado walidalik buu muddo yar ku noqday madiinadu caynkaa ku yimid ee lahaa suuqay tusa muddo yar dabadeedna taajir buu ka mid ahaa tujaarta ugu waaweyn muslimiinta ka mid ah cabdiraxmaan ibnu cawf inta badan muslimiintu waxay yaqaaneen inuu ahaa nin maalqabeena laakiin waa ninkaasi intuu madiina soo galay isagoo shilan haysanin
in yar haddana maalqabeenka ku noqday ee haddana jihaadka iyo wax walba ku jiray ee aan adduunka mashquulin aakhiradiisa waxayna kaga filan tusaalaha yani halka ay ansaarina ka joogtay waxbixin أبا هريرة حديث تلمام يسنا بخاري كيالا أبا هريرة أيوه بلا بخاري مسلم حديث كيالا مرة جينيا قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وآله وسلم اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل أنصارين جاي نبي قوتم بي واحد كيلا دين يا رسول كيسيو أنت إذا إلهايا وحاو بدنا محي تمر قال تمرات فأنا أقول بدنا ما شو تمر وأنا إلهي رسول كيسيو ماشي يعني عد وحسن سابك شرب به تمر طبعا نوع قيم يا تمرات كأنه لا نهي أنصاري بلا بين الله تقول صوتر يا الله تقول هلا قيم يونا أنصاري يقول بيننا أركوك على تجنا بسيطة ويقف لك كل النور يونا وحسي سوى على يا بين وأركو إن قصبة أنا وحلطيني لكن هذه مركنا الوقت على تجونا وحيد لك على قصة على تجو والله بقف في من بين قرية واحد عندنا أنصاري مهاجرين إلى الرسول كيسي وقال تمرات كي يقبك على قيم نبي عليه الصلاة والسلام قال لا ما يبون الوجه إذن قيبين ماي وحيد هذا المركة ولا لما دي صوت نفسه وحيلين حولونا من نوع قيبي فوركوا واحد من كان قد ماضي والنبي عليه الصلاة والسلام ما يدين قيبين ماي حولين نحيش وحيد هذا المركة فتكفون المؤنة ونشرككم في الثمرة مهاجرين تبوا حيلين هذا الشقاء أنك قابلة بيرتي يمره يوحي أنك أكله شقada naga qaabilo nala waraabiyo beerti waraabiyo oo ka shaqeeya wixii ka soo baxana aan qaybtana markaasi saasay aqbale qaalu sami'na wa ata'na ansar markay ansar ra'yiga soo jeestay ay muhaajiriinta yiraahdeen ma yaqaan aqbalayna waxaan siinina inuu xogtana anane beeraha ka shaqeyno dadana wixii ka soo baxa laakiin xadiis kale Abu Hurayra wuxuu ku tilmaamaya hadana ansar ajarkiiba iyaga la tagay nabiga loo yimi alayhi salaatu wasalaam وعلى إلهي رسول كيسيون مكان الدعاء كخيبا يقعد عظمية وواضحي شقادي نيكم بابا صوغ من يمرين هذا والله وضيالني شقادي أي العدين شقادي يذوقوا قصة عنده واحد صوبح أنا وضيالنه شقادي لفت يدين يكم بابا صوغ قصة يبيرين ووحي نمانكي شقادي نيكا قصة بحيك صوبح هنا وحبين قصيني مكا أتكيبا ديكا لتكي محمد صبينا تكالو اللوغو أبا القدرة كرم مين ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ما دعوتموهم أتكي إن شاء الله يعني تأواب القدام وجريسة انت أمانة أبو النبي يقول يا إلهي وبريسة يعني صناعة دوك اللي قال لي كم باكا مدى صناعة الشكر قفوا هدو يدخو قالي إن هدو غيران هذا شيختي وغيران هدو ما هذا نغدي والنبي عليه الصلاة والسلام وكحديث كنت المام يبا من لم يشكر الناس لم يشكر الله ninka aan dadkaba u mahad celin buu nabigu yiri alayhi salaatu wasalaam allana uma mahad celiyo idan qofku markuu wanaag ku sameeyay ugu yaraan jazakallahu ila tiraado ugu yaraan inaan dafirin nimcadiya galladii lagu galay inaan dafirin walidalik nabigu alayhi salaatu wasalaam waha cidda ugu xusuus badan nimca loo galo ila had hatta kuway gaaladu u gashay ugu qirayay wuxuu ku tilmaamay ibn mut'amki oday kamid ah odayadii gaar waa odaygii aynu shalay sheegaynay markuu sadaqad markuu Taif ka soo noqday ninkii nabiga alayhi salaatu wasalaam magaalada siinayay quraysh lahayd haday magaalada tahay waa aqbalayna haday saacad madiinti tab gashimtay oo magaalada waa magaalada ayuu nabigu maalintii badar markuu godka ku guurayay quraysh boqorada madaxyadii markuu godka ku guurayay waqtigoodii dadkoodii kalena la xidhay محابست الله قبضي أيوه لا محابست يقوى بولها علي بن مطعم ما في لينا مجاها هدو النولان لابد لو كلمني هدو هؤلاء قوى حن هدو يقرأ حبل لعب النبي ما تيجي عليه الصلاة والسلام علي بن مطعم انتو يماتو وهو رسول لعب النبي ما دام أباك ويك لا أنا وقام مالك تاسي إذا قال أبو أباك أو قال لي ما دينا وقدس لكن بنا يقول يا هدو ما أنت النولان لها بختك waa wada tiin lahaa oo igala hadli lahaa rikood reer badar waxaan maxmuud soo qabsaday oo dhan isaga ku dari lahaa idan ansaarina saas bay yeeshay markii dambana ma shaqadii iyaga fuliyay markaasuu markay caynka laana nabigu wuxuu ku lahaa alayhi salaatu wasalaam inta ilaahay ugu mahad celinaysa yani inta iyagana amaanaysaan ilaahayna subhanahu wa ta'ala
وبريتان يعني هو أبال كده هذا قط أنت أبال كوكا لا دويده واحد بحسام واحد وأبال كده أولا واحد في عين هذا مكافأة نصمش هذا مهاجرين تيجي مكافأة دي تبين كده وين محنو يلا ناجح هو ولا قاضي يعني بحال يريد دعية وأمانة نبي عليه الصلاة والسلام كاو حسمية مجتمع اسكحرا أو يهي وحول عليه إسلام نمو مصالح ذا كالوطن ما لقيت تغير إنما المؤمنون إخوة صح يكتب إلى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان أي تهين دين الآن لو قلت يا عطيه يا والد ودمي هذا دين تديدان ومن يتوله منكم فأولئك منهم إلى آية المامية قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وحلنا مجتمع كريم ونقضي مجتمع أصير له حيث مجتمع وحا حريرية وهي الحب في الله إلهي درس سجال أو نبي لي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه متكيني ما لغمه إلهي ولكن لك على عضو وحو نفتي سلك عليه أي نقضان مجتمع ونبي لي كان الله في حاجة أخيه يعني انصفوا انت ولكن باهدي تكجره والله في عون عبد ما كان العبد في عون أخيه ونبي عليه الصلاة والسلام كنت المامي مجتمع ما يعيد النبي آسرده بسكوح الحدي ولو بنيي إن أي سكوح المال مجتمع النبي عليه الصلاة والسلام أي الإسلام خيرا بلغ الإسلام كم حاو خير بدن تطعم الطعام وتقري السلام على من عرفت ومن لم تعرف النبي له الإسلام كم حاو خير بدن وحويا إن راشين كان ضرك قودسه مساكين يعيد والبا أنا سلامتنا إن ضرك قو أخرج قف والبتلات ميرات كرمتي ميرات كرمين يعني مجتمع مسلم كسوي سبع علمه هذا أنت تقانون ولقى سلامته أنت ربع سكوح المسا لكن قف مسلم عارف كرمين لبع عشرة كاسور بحال ولا عشرة سلامته بل تتحدث نوع السلام يضل السيادة مسلمين حارسا إذا نبغوا عليه الصلاة والسلام تقول السلام على من عرف ومن لم تعرف مجتمع أبوها والنبي لا يا أيها الناس افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس النيام تدخل الجنة بالسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده لا يدخل الجنة من لا يؤمن جاره بوائقه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه المؤمنون كرجل واحد اشتكى عينه اشتكى كله هي حديث تسير ربنا لا تقالنا المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر وحاصل نصوصه وحي ولد المامي المجتمع كسيد النبي سوحي عليه الصلاة والسلام وديع كسا انقص عراضه اما لما حرقوا في دحمرته وحنبه كسلين ان تصدح عشاك بدل مرغب عراكم مغنان كريم لا يحل لمسلم ان يجرى اخاه فوق ثلاث صدح مع الموت بدل ان عرى الله مغنان كريم بل اعدادك بدل الله مغنان سمحي لما تسنب عداد مغنان طاي وقصتك دمه ابن النبي هجر المسلم inaad walaalkaaga muslim sanadafka u buurto tidhaahdo waanu saynaa ninkaasna ma wada hadallo waxay la mid tahay dhiiggiisa daadiyey buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam yani dhiig qof muslimna daadintiisu wax fudud maa waa xadiidka abi daawud idan axaadiis badan oo saxiixa nabiga ka soo wada aroortay oo dhammaantood tilmaamaya mujtamaca kani siduu isugu xidhmay waxaad ka garan kartaa mujtamaca kan iimaanka iyo xubbiga iyo kalgacalku inuu ahaa waxa dhisay waxaa soo degay aayad qur'aan oo ilaahay leeyahay lan tanaalu lbirra حتى تنفقوا مما تحبون سمع قاري ميسان بإلهي سبحانه وتعالى إلا يا بحثتان مو يعني وحا محي جعشه أبو طلحة وصارت كملا مغلي دلتنا النبي بويري وحل إلهي رسول كيسي وإلهي القرآن كويح كيري لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وناجا قاري ميسان إلا يوحا جعشنا بحسان مو يعني وحا كوشري إلهي يوحا نوجه على حولائك وبيرتم بيروحا الله إله bayruuxaa waa beer masaajidka nebiga ku soo jeeday masaajidka beerintaasi ku soo jeeda waxay ahaan jirtay beerintuu nebigu gala calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabada iyo dadku ay biyaha laga cabo oo biyuhu u macaanayn jiray oo meel ugu shubi jiray dabeetana wuxuu ilaahay rasuulkiisa iyo qur-aan baa soo degay waxaa jeceshiin oo bixisaan mooyaane sababa gaari maysaan waxaan rabaa khayrkaa la sheegaya inaan gaadho xoolahaygana beertan weyn ee masaajidka hortiisa ku taallaan ugu jecelay
beertatan inaha sadaqatun lilahi waa sari ilaahay inay taalo igu qadaaca ya rasuulallah alla uu ku tusiyo oo bihi nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi aalun raayih baado haddaba u abu talxa wuxuu yidhi allah maadadadii dadkii ay tolka ahaayeen ayuu u kala qaybiyey beertii weynayd ee uu bixinayay yani waxaad arkaysaa aqniyaadii muslimiintu waxay xoola haysteen sida ay ugu qaybinayeen dadka muslimiinta ee tirada badan leh ومع كل ذلك وحن لنا يبقى وحاصل نفودا غير نفقيسي اللي سميهي هذا لو حاجريون ببعثة قالت ربضان وأيوة مقالة تقبضان يسوري جروني مسلم بضان كصب وحدنا ولي أنا يحينين وحكف فلان سيدة دراد ديت بواحة صمي اسمي بأن لنا أهل الصفة وكله أهل الصفة وحن اللي وحويا وضبطي muhaajiriin u badnaa midhana astaanana waaba la sheegayo meesha degi jiray laakiin waa niman runta iyaguna taariikh dheer leh waayo waa rag ku caanbaxay zuhdiga iyo waraca iyo cifada iyo dhowrsoonaanta iyo cibaado waa rag in badan oo ka mid yahay adduunka ay ka doorbiday cibaado iyo aakhiro dadkan marka wada madiine soo wada yimid dad leeya may ahayn oo markiiba xirfad ay ku shaqaystaan wada garanayay وغير ماكينات التجارة وبدن بيعي التجارة دي ندي مالك اللي هي سيدا عبد الرحمن بن عوف وقال مركبة سوق انتو سوق قالوا واحتمين كلام وياله انت هو بدن التجارة وزي خاص مال بيوبا انت يا ديكو التجارة سوى كل ركتير هذا الشيء وإذا كان هذا الشيء الرجل دائما المرية دفون باينتو وعمل قبل العبد اللي ما خصوص صاروا مركبة كوريكرا لكن مجتمعنا نسوي يجروا ده فرطمنا ما هو ذكرنايا تجوح أبو سيل المجتمع هذا لو كتير كرو ضد بدن وان حنتي حيساني nimankaasi waxay deganaan jireen ahlu safa loo oran jiray taajka nabiga dhabarkiisaas waxaa lagu tilmaamaa xawaalay 7 iyo inay meelahaasi deganaan jireen waayo exactly rasmiya lagama hayo laakiin dad badan waayo waa meel marka uu fuudi timaado ama dad cusub yimaado dadku uu badanayo marka dadku magaalada uu la yara qabsadee cidi meelowde ay ka baxda halkanna uu dadku dee yara yaraanayo لكن وعمال ضد فقراء المسلمين دجالين جرين ويكون مقطع إن بدن إن رجع سهيا رجعا حتى عملية في عن هيدا قاقورا مرة رجع حتى على الأمر ده دول الكلام ويجاري جرين مركو هكذا وكنت تصاصر يا إنت تان رجع بدأ يكخ جرين مرة الآن دلائل تدين يدبد وصامر مرة ملو ده يتكشف شوغان مويان لكن وحين الجريم من هذا لما كاتين هاي نمن هذا عبادة بدن هذا الله كعب بدن dagaalada galoo jihaadka marka la dhacaano miir beelaanba Abu Hurayra waa kiilaa intan gaajo dhaco oo miir beelo ay dadka balmoodi jireen buu inuu jini ugu jiro marka halka lagu tagay taari jireen buu yaadi iyo isla jimba ku jira wax wax xafsanay quraan iyo wax lagu aqriyo gaajana la miir beelsan Abu Lay yani waxa garanaysa marka dadka kan sida ay baahido raja qaarkood meesha ay ka gaari jireen haddana inay hayaan dad dhowrsoon oo kamida oo ragaale aansaara hantidiina haysta ku tilmaamayo kamida ama dad dhowrsoon oo kamida kuwa ilaahay quraanka uga marxaati ka celeeyay للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسالون الناس الحافا وما تنفقوا من خير فان الله به عليم الى ما كون رميدك وحلصين يوحد الماضي ان اخوان كمدي الفقراء إلهي درتي روح المي وأنت دودي حولودي وحولي كي موسو يجرون هكا جوغا ولا يستطيعون ضربا في الأرض أولي كرواي لا يستطيعون ضربا إن يقولك تجاريان وحوكسدان يالي كرواي يحسبهم الجاهل أغنياء حتى لا توفسوني وحيكا قوام با إلهي نين كان حكتو ذو خوسعو غيري قد وحيستوكو موضيا إلي غيري إنو بالا موضيا وأي عالم ما يحاجرين دكي مسلمين تايني دور سدان عادنا ما يعانجرين dadka muslimiinta iyagoo gaajo la meeyir beelayana wax sida u socdaan dhanka kalena caada ma yahaanjirin qof muslimiin inuu seexdo isagoo walaalkiyo muslimiin dhankan ku gaajaysay ولذلك فقاعدة إلهي وحليحي يحسبهم الجاهل أغنياء وحيستغني من مولجري من التعاطف لو سنان دراسة بإلهي لكن بإلهي دنا لا يتعرف بسيماهم على مدى هنا كقرأة بإلهي دنا لا يتغفى وحباعي ثاني إن كستوي تستروي هذا نواد دريمي شرطان قفنا إنك عصحي أما ينال وحباعي ثاني لكن إلهي وحليحي لا يسألون الناس إلحافا
dadka wax kuma weydiistaan iyo ku celcelinayo loo dhiibaayle ee wamaa tunfiquu min khayrin fa ina allaha bihi caliim baa ilaha ilay walidalik buu nabigu calayhi salaatu wasalaam in badan lahaa bilaash looma odhan axaadiistana maqashaan طعام الاثنين يكفي ثلاث يعني ورق مركو سيعة الرابع يوم البلك قولي قاله ايال التلمامي ورقر انه وحكفتي كحيان مرقاساو النبي لها فاشين كم متكون الله بكف ليه كلامه بسبح بكف ليه يعني عشومات ما أذكره وعنا ما أذكرنا وإنتي يا رجل السلام سيكون في السميتي أينا بيقول ليه متكون في فر الله فاتكركي في الله عليك كذا نبي قلت المامية طعام الواحد يكفي اثنين أما طعام الاثنين يكفي ثلاثة تنو نبي قلت المامية أحاديث سنونا بالرقة كم بيكون صعطة وأنا قوة إلى إليه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ورجع وحضع يتنين بضلة الماما يوم رجع كان آد بيوبضنايين ظروفات كودنا واكلا قدسنايين واختياك لقدسنا وانولاين لكن كاسي واحد الله لعموما وحاها مجتمعي غير مدينة او النبي عليه الصلاة والسلام قصي وحينما كاو بلابي دونا مجتمعات dadka kale sidoo wala dhaqmay ama aan noqoto heshiisyo la galay ama aan noqoto dagaalo la galay oo inta badan siirada dadku waxa ay yaqaaneen dagaaladii uu nabigu galay ee isaga iyo mujtamaci gaalada kale laakiin runtii daraasad fiican waxa u baahan oo lawla aan ka cabsanayn daalitaankiina u baahan daraasad la siiyo mujtamaca islaamiga gudihiisa soo dhisana inta lagu ordin oo naadiya goor laga waramin dagaalkii gaalka la galay mujtamaca gaalka la dagaalamay maxaa sameeyay qaabku samaysmay haddaan mujtamaca lahayn gaal cidina iska dhicin kari mayso laakiin gaal waxaa la iska dhicin karaa marka mujtamaca kale uu noqdo kii la sameeyey ee la dhisay siradii nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu magaalada madiina u soo hijrooday iyo unkitaankii uu unkayay nabigu calayhi salaatu wasalaam madiina mujtamacii ku noolaa waxaynu ka soo warrannay mujtamaca madiina ku noolaa iyo dadku u qaybsanaa oo inadi wuxuu u qaybsamaa carab isugu jirta mushrikiin iyo kuwa islaamayba iyo waxaanu idhi yahuud carabtuna waxay u kala qaybsanaayeen bal kuwa muhaajiriin oo nabiga calayhi salaatu wasalaam la socday iyo ansaartii u badnayd aws iyo khasraj ee magaalada sii deganayd madiina duleedadeeda iyo agaarkeeda iyo gudaheeda qaybo ka mid a waxaa deganaa baynu leenahay dad kale oo gaala ah oo mushrikiina waxaynu ka hadlaynay markaasi qaabkii uu nabigu calayhi salaatu wasalaam u sameeyey mujtamaciisii koowaad ee waxaynu ku soo jirnay markaa inagoo tilmaamnay siduu nabigu u walaaleeyey calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisii gaar ahaan ansaartii iyo muhaajiriintii takwiinka mujtamaca madaniga markay ka warramayaan culamadu in badan waxay sheegaan culamadii hore waxay odhan jireen alkitaab aw asaxiifa ou nabigu qoray calayhi salaatu wasalaam siday sheegayaan culamada dhabe mucaasiriintiina had iyo goor ay ku tilmaamaan iclaanu dustur almadiina ama almucaahada ama iclaanu dustur erayo casriyo noocaasi ay adeegsadaan waraaqda tan la tilmaamaya waa waxaa ka warramaysa heshiisyadii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo dhex maray saxaabadiisa yani mujtamacoodii siduu isugu habeynayay isugu xilxilayay iyo saxaabada iyo ama muslimiinta iyo yahuud wasiiqada tan inta badan waxaa wax ka qora culamada ka warrama tandiimaadkii idaariga ahaa ee uu nabigu sameeyey calayhi salaatu wasalaam waxaynu isku dayi doonaa bal wasiiqada marka hore sugisteeda inaynu ka warranno sida uu soo naqlinay akram dayaa ilcumari xafidahullah waayo wasiiqadu waa wasiiqa runtii aada u muhima laakiin daraasadeeda waxa ka horeeya inay sugitaankeeda la sugo wasiiqada tani waxay ku soo aroortay dhowdu master koo waxaa soo arooriyey maxamed ibnu isxaaq siiradiisa ayuu ku soo arooriyey nasiib darro laakiin wuxuu soo arooriyey iyadaa sanad wadan markaas isaga waxaa ka soo naqliya inta badan ibnu sayid innaas iyo ibnu kasiir labada sheekh waa ka soo naqliyeen imaam albayhaqi raximahullah isna waa soo naqliyey isagoo sanad u yeelay taa ibnu isxaaq can ariiqii sanad u yeelaya laakiin wasiiqadu aanay dhammaystirnayna ku saabsan oo qura tii ansaarta iyo muhaajiriinta dhexdooda uun ku saabsanayd oo aanay la soconin qaybta yuhuudda ku saabsanin ibnu sayid innaas muarikha la yidhahda muslimka wuxuu kala soo arooriyey ibnu khaysama buu ka soo arooriyey iyadoo sanadkeeda wadata waxaa kaloo soo arooriyey isaguna fi kitaab ilamwaal abu cubay alqasim ibnu salaam ayaa soo arooriyey waxaa kaloo isna soo arooriyey kitaab alamwaal ibnu zanjaway oo min ariiqi imaam zuhari ka soo arooriyey
marka la taxliiliyo ama culamaa alxadiid wasiqadan sanad ahaanteeda ama sixadeeda markay taxliilinayaan sanadadani ma xoog badna dhammaantood marka laisku wada daro ibnu isxaaq iyadoo sanad lahayn buu keenay baynu idhi imaamu albayhaqi wuxuu soo arooriyey sanadka isagoo uu ku jiro nin la yidhaahdo sacd ibnu lmundar oo cinda ibn alxajar yani maqbuuluna ibnu khaysama wuxuu soo arooriyey isagoo sanadka uu ku jiro nin la yidhaha kasiir ibnu cabdallah oo la yidhaha waa nin in badan mawduucaad ka arooriya alqasim ibnu cabdisalaam wuxuu soo arooriyey ibnu salaam sanad munqatica oo imaamu zuhri ku jooga imaamu zuhrina waa min sigari taabiciin oo xadiidkiisu waa waxa lagu tilmaamo mursalka waa mursalka weliba aan xooga badnayn laakiin cumuuman markaynu eegno heshiiska kan ama mucaahadadan waxyaabaha gudaheeda ku jira qaybo ka mid ah iyadoo astaan u dhammayn qaybo ka mid a waxaa laga dhex heli karaa saxiixu lbukhaari iyo muslim macnaheedu waxa weyaan qaybo ka mid a waa asar waxaa kaloo qaybo ka mid a laga kala dhex heli karaa musnadka imaamu axmed ama abi daawuud iyo ibnu maaja iyo tirmidi waxay culamadu yidhahdaan marka inta nusuusta ee ku soo aroortay kuwaasi unba min xaysu tashriic yani sharci lagu dinayn karaa la adeegsan karaa waxa kale ma asixin laakiin culamaai taarikhdu akram diyaal cumari uu qabo wuxuu leeyahay taarikh ahaan waa isaga aroorin karnaa litaariikhna markaynu u eegno waa wax la ixtimaali karo un usluubka nusuustani xataa u qorantay buu leeyahay markaynu u fiirsano waa usluub yar oo kookooban oo u eg cahdigii nebiga sidii wax loo qori jiray oo kale ah waxaa kaloo iyana meesha ku taalla in badan oo culamaai taarikh ay sugayaan inay jirto heshiisuu nebigu yuhuud la galay oo qolo kasta marka la caydinaya ama magaalada la isku dilaya waxaad arki doonta iyadoo la leeyahy waxay buriyeen heshiiskii ay nebiga la galeen calayhi salaatu wasalaam marka heshiiskaasi oo mufasal maaha marka kan laakiin waxaa meesha ka muuqato inuu heshiisi jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam uu galay marka aan soo koobo wasiiqada tan nimanka ururiya masalan waxay ku tilmaamaan ilaa 47 bandi laakiin bunuuddu isku si uma wada qorree qaybina waxay ku saabsiisan tahay muslimiinta dhexdooda qaybina waxay ku saabsantahay muslimiinta iyo yuhuudda dhexdooda markaan ku horeeyo qaybta muslimiinta dhexdooda ku saabsiisan waan odhan karno inta badan malaa iyadu in badan oo ka midi way asaxday waayo waxaa la helayaa iyadoo nusuus kale ku soo aroortay masalan bandiga labaad ee heshiiska kale wuxuu dhigayaa annahum umma waaxida min duuni innaas dadka muslimiinta ah ee madiine wada degan inay ummad keliya yihiin dadka kale shakadood yani wuxuu sheegayaa muslimka waxaa isku xidha ummad ka dhiga inuu yahay raabitat alcaqiida muslimku qoomiyad iskuma xidho soomaalinimo ama yamaninimo ama wax ka qoomiyad maaha muslimka waxa isku xidha qabiille iskuma xidho waxa rasmiga ee ummad ka dhiga ee ummadnimadooda jirsiiya waa caqiidada yani waa mabda ay aaminsan yihin sidaa awgeed iyadoo carabi ay ku soo dhaqantay fikrada qabiil oo qabiilku aada ugu weyn oo waxa la isugu hiiliya uu qabiil yahay ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu rabay inuu mujtamaca ka sugo oo ku sugo diintooda oo uu ka dhigo walaaga rasmiga waxay isugu hiiliyaan hiil iyo dhiig iyo nafba ku wadaagaan inay noqoto caqiido dabeetana waxaa la yidhi ummadda muslimiinta ahi dhammaantood ayaa umma waaxida isku ah min duuni innaas baa layidhi waxaa la rabaa in laga sooco ummadda muslimka umamka kale oo dhan inaanay waxba la wadaagin yahuud iyo gaalo iyo dadka kale oo dhan ee muslimku inuu muslim wax la wadaago bale nebigu calayhi salaatu wasalaam madiine waktigu joogay wuxuu ilaalinayay inay taasi xoog u soo muuqato walidalik bu wuxuu ka reebay xataa inay mujtamaca kale madiine u degan xataa inay weekaadaan nusuus badan baa nebiga ka soo aroortay calayhi salaatu wasalaam oo ku tilmaamaya maxay man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum cidda cid isu ekaysiisaa buu nebigu yidhi iyagu ka tirtay si uu u kala tilmaamo inaanay isu ekaynin ama axaadiisuu nebigu leeyahy laa tushabbahu bilyahuud waar yahuud ha isu ekaysiinina waayo inta badan dadku dadka ay dharka iyo midabka iyo wax la wadaagaan isu ekaysiiyaan marka dambe isku dhaqan iyo waxun baa la wada noqdaa walidalik buu nebigu wuxuu rabay in badan inay ka soomaan waxaynu arkaynaa sidaa awgeed isagoo nebigu le calayhi salaatu wasalaam saxaabada uu tilmaamaya masalan yuhuudda khilaafa yuhuuddu madaxa ma xinaysata idinku xinaysta yani erada xineeya isagoo nebigu le calayhi salaatu wasalaam caashuuraa sooma laakiin yuhuudda caashuuraa soontee taasuucaana ku dara dagaaloodkana ku dara isagoo nebigu le calayhi salaatu wasalaam yuhuuddu kabaa kuma tukatay kabaa ku tukada yani caamadeenna way la yaabta haddii nin kaba uu ku tukado
لكن في الشريعة النبي عليه الصلاة والسلام وحط المامية كمان حتى كنت كذا بنبوي ويهود خلاف يوكم كذا واحد مدعي السنة والنبي خدقي عليه الصلاة والسلام إن أنتقى يهودات وضبكي أهل كتاب يوقف بدنا يلتك أنا مقالة مدينة إن أنا أنتقى كود خابني وحوال بابك النبي عليه الصلاة والسلام كون خلافه si ummadnimadoodu ay u muuqato matalan bandiga saddexaad ilaa ka koob iyo tobnaad ee heshiiska ka mida siduu sheekha kale usoo naqliyey waxa uu heshiiskaasi dhammaantii sheegayaa saddex laga soo bilaabo ilaa iyo koob iyo toban waxa uu sheegayaa qabaa'ilkii carabeed ee ansaarta ahaa qaab dhismeedkoodii inuu sii jiro laakiin waxa loo yeelay qaabkay u jirayaan inuu sifooyin ku xidhnaado يعني كلامكم ما ورد قبائل الله تفتريان قبيل يا إنما عشاقتية وحا ما ورد نبو عليه الصلاة والسلام وحد المام الدق وحي أمتكو يهين إلى إسلام لمرضي أما عشائر ثانية قبائل كان قبيل ولمسجد يسيبو جريها لكن بشرط كون ليس منا من دعا إلى عصبية النبو السلام عليه الصلاة والسلام نقام منها سنة أبي داود حديث كتاروري كتبك ويا لقبيل عصبي نمت كتبك ويا لكن waxa loogu talagalay qabiilkan ismkiisa jiraya iyo qabaa'ilka jiraya inay u jiraan التكافل الاجتماعي waxa la yiraahdo bulshadu danaheeda gaarka ah in lagu ilaaliyo oo waa maxay dadka muslimiinta caqiida isku wada xidha laakiin isgarabgalkii mujtamacu u baahnaaba waxa la yidhi cashaayirta ku salaysnaad maxaa ka mid ah badala shareecadu waxayna fartay abnaa'i al-usra waaxida inay isku leeyihiin xidhiidh gaara oo dhaqaalin gaara isku leeyihiin matalan guriga inta wada joogta aabbaha iyo hooyada iyo carruurtooda iyo reerka inta kusii dhadhow intaas waxaa la yidhi dee matalan nafaqaadta isugu waajibay fi shariica biilkii iyo wixii la mida ayaa isugu waajibay waxaa jira afraad ila cashiirada dadka wada wadaaga wuxuu nebigu calayhi salaatu wasalaam u jirtiyey inay u jiraan maxay tadaamunka qabaliga inuu jiro tadaamunkana waa maxay waa waxaan iminka duwalku inta badan ay qabtaan inshurancekan iyo dawladdu public serviceka tirada badan la ay qabtaan mujtamaci islaamiga awalka ah reerkaa waxaasoo dhan qaban jiray walidalik qabiilku wuxuu wada wadaagayay dafci diyaad matalan cid ka mida hadday khata wax u disho qofkaa qof gacantiisa khata uu ugu dhintay maaha wuxuu u kasoo jinaayo uu galay maaha ciddii reerka laga dilayna waxay xaq u leeyihiin in diyadii la siiyo ma insurance baa la tegaya ma shariica insurance ma jirin waxaa la tegayaa diyada tan wada wadaagaya maxay cashiirada tan ama qabiilkan baa wadaagaya oo caaqilada diyada lagu leeyahay qofka laguma laha matalan fi shariica alislaamiya haddii qof gaf loo dilo gaf buu u dhinta looguma talagelin la dilay soalban baa dhacday maqaatilta qofkii ugu dhintay diya waajibtay diyadiyaa lagu leeyahay qofkan gafka uga dhintay laguma laha waxaa lagu leeyahay cashiiradii reerkii ama tolkii ama qabiilkii baa lagu leeyahay waa caaqilada waxa la yidhahdo wuxuu nebigu cashaayirtan isugu xidhay matalan inay maxaabiista laga qabsado dagaaladan iyaga iyo islaamku ay wadagaleen gaalada maxaabiista ay qabato kale inay wada bixiyaan oo soo wada furtaan waxaa loogu talagalay inay sameeyaan kuwooda baahan inay wax wada siiyaan bale waxa laga dhigay matalan xaafadda inta ku nool nebigu calayhi salaatu wasalaam waa kale maa zaala jibriilu yusiini bijaar xataa danantu annahu sayuritu igama tegin buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam jibriil inuu jaarka intan xaafadda yar inuu ii dardaarmo ilaa aan moodayba inay isdhaxli doonaan yani waxaa la rabaa mujtamaca kana si isugu xikmi lahaa afraadda alqarya alwaaxida matalan afraadda ku wada jirta waa ka nebigu ku tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam ma jiro dad meel u hoyda oo uu dhexdooda qof muslimi gaajo ugu baktiyo ama uu ku gaajoodo ilaa iyo ilaahay dimadiisu waa ka beri abnaa'i almadiina alwaaxida dadka magaalada wada dega xataa waxay leeyihiin qaab takaaful ijtimaaci la isugu xidhayo matalan zakada ninka reer matalan hargeysa ahy zakada uu bixiyo waxa xaq loogu leeyahay inay magaalada hargeysa ku baxdo ilaa iyo kuwan ay baahdaan mooyaane looma gudbinayo reer berbera ama reer quraan looma gudbinayo zakada madiinada tan ay leedahay wahakada waxdaadka yaryara mujtamaca saanuu nebigu isugu xidhinay calayhi salaatu wasalaam waxaa loogu talagalay inay noqoto mujtamaca meesha isku xidhay walidalik baa bunuudda heshiiskaasi uu nebigu galay ee uu saxaabada la galay sida la tilmaamayo مثلا وحد المامية المهاجرون من قريش على ربعته يتعاقلون بينهم وهم يفدون عنين بالمعروف والقسط بين المؤمنين وبن العوف على ربعته وبن الحارث على ربعته وبن صاعد على ربعته قبيل بالوسط الماضي ومحل شيء كوح ولمن مثلا
diyada iyo maktiga dhiigga sidii ay wada bixin jirtay inay wada bixin doonto. kow maxbuuskooda inay soo wada furtaan oo macruuf ay ku soo wada furtaan. marka laga bilaabo heshiiskan bandiga 13 ilaa ka 21 waxay iyaguna ka warramayaan jaraa'imta mujtamaca ka dhex dhacda mas-uuliyaddeeda ay taqaadi lahayd. yani madiine markuu nabigu yimi calayhi salaatu wasalaam booliis ma samaynin oo ma odhanin booliis yahiidan looma samaynin markiiba wax xukuma, laakiin waxaa la adeegsadun mujtamacu takwiinkiisa qaab dhismeedkii mujtamaca uu dhisnaa. saa daraaddeed buu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay in dadka mu'miniinta dhammaantood ina almu'miniina almuttaqiin aydihim calaa kulli man bagaa minhum baa bunuudani sheegaysa. mu'miniinta muttaqiinta ilaahay ka cabsanaysa waxay gacantoodu u wada jirtaa ciddii xadgudubta oo ibtagaya tasiicata ulm tasiica ee cadiya, ama cidda doonta xaq aanu lahaynoo maaleed oo dulmiya aw isman ama dembiya aw cudwaanan aw fasaadin bayna almu'miniin wa ana aydihim calayhi jamiica walow kaana waladu axadihim. wuxuu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam heshiiskani waxa uu sheegaya dadka mu'miniintii cidda xadgudubta inay dhanka wada ahaadaan. reer madiine oo dhan waxa mu'mine muttaqii ciddii dambiilaha in dhan laga wada noqdo oo qof xaq aanu lahayn doonaya ama wax dulminaya ama dhib geysanaya inay muslimiintu dhan isaga wada raacaan. sidaa awgeed baa masalan bandiga 21 wuxuu nabigu tilmaamay waman ictabata mu'minan qatla can bayina fainahu qawadu. qofka qof mu'mina dila ee jinayalaanu dila sidaan wax dambiye geysanin dila, yani dil camdiya sameeya, qawad baa lagu leeyahay. qawadku waa qofka qof dilaya inta dabarka la geliyo ayaa la odhanaya odayadayada la xaajooda. waa dulmi. dhiiggaasa wadaagsan haddaad qof dhiig muslim galay oo dembi ku galay intaad dabarka geliso aad tidhahdo aan ka wada hadalla adee dambiilaha, dhiiggana qayb baad leedahay markaas. waana kuwuu nabigu calayhi salaatu wasalaam ku tilmaamayo man aawaa muxditan, qofka hooya qofka noocaa sameeya ee dhiiggaa kale noocaasii hooya ama u gargaara ilaahay nacdashiisa korkiisa ahaatay. cadhada ilaahay baa ilaa qiyaamaha korkiisa ahaatay. ilaahay ka aqbali maayo wuxuu bixiye wuxuu geysta doonaba nabigu ku tilmaamaya. yani laa yajuus marnaba. maxaa lagu leeyay? waxa xaq loo leeyahay qofka qof dilay hadday dhacdo inta la soo qabto in marka hore la makansiiyo ciddii dilka loo geystay gacanta laga geliyo. iyaga markaasi la doorasiiyo laba hal in qofka loo dilay marka la xaqiijiyo inuu dilo dembigu ku cadiyey in ay u dilayaan iyo inay mag qaadanayaan iyo hadday dana inay afinayaan. taa in iyaga la weydiiyo. qabiilka la weydiin maayo taana waa dulmi. nimaan ninka laga dilin intu iska cadhaysiy haddaan reer heben lahay inuu yidhaha ayka baaleen. waxaa la makansiinayaa qadiyadda tan xaq u leh ciddii laga dilay wariidka ahayd, ciddii dhaxalkiisa lahayd, ciddii casabada ahayd ee uu qofka kan inankiisii aabihii kaasaa la makansiinaya. kaasaa wuxuu xaq u leeyahay inuu yidhahdo waan cabsiye, inuu yidhahdo yani diyaan qaata, inuu yidhahdo waan dilaya. xaq buu leeyahy. dabeeta nabigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam masalan bandigaas dadka mu'miniinta ee meesha wada degan qofka qof mu'mina dila ee jinaayalaan ku dila dhan in laga wada noqdo oo la makansiiyo ciddii uu cidda ka dilay oo qofkaasi loo bandhigo qawad, loo bandhigo yani in diya laga qaato ama in la dilo ama in la cafiyo in loo bandhigo. uma banaana buu markaa nabigu leeyahy qofka mu'minka ee qiray wasiiqadatan ee maalin qiyaamo rumaysan inuu qof waxaa geystay uu soo hooyo ama uu u gargaaro ama uu u hiiliyo. hadduu sisaa sameeyo buu nabigu ku tilmaamaya taa wasiiqadaas tilmaamayso faina calayhi lacnat llahi waqadabuhu yowma alqiyaama. ilaahay nacdashiisa iyo cadhadiisa maalinta qiyaamo korkiisa ahaatay. ilaahayna ka aqbali maayo sarfi iyo cadli toona. idan wasiiqadu waxay sheegaysaa mu'miniintu siday degaan u wada lahaan lahaayeen ay u suurtoobi lahayd inay wada noolaadaan. waxay sheegaysaa inay buulis ka wada yihiin dadka mu'miniinta oo dhima qofka dembiga galay, miduu la dhashay iyo mid aanu la dhalanba in lasoo wada qabanayo. waxay wasiiqadu sheegaysaa walow kaana waladu axadin, kaada dhashayna ha ahaadee inaad dalka kale jirto, kaada dhashay xataa adduunya ka dembiga geystay aduu safkiisa ma sidee safka dadka khalaas ilaa iyo inta dembigaasi la faydayo. wasiiqadu waxay kaloo sheegaysaa qofka
qofka mu'minka ee mufraxa mufrax waa hay ku fasiran inuu yahay kii deynku uu culaysiyey ama kii asiirka la xidhay ama ibnu sacad oo kale wuxuu ku tilmaamayaa ninka reerka la noole xisbadaanka la leh ee walaad iyo casabo midna aan kaga mid ahayn nasabkiina kaga mid aha walaagna kagama mid aha laakiin xisbu kula jiraayo kale kuwaasoo dhan in la kaalmeeyo oo isna uu reerka taasi kaga mid noqdo wax laga bixiyo ama caaqilada iyo wixii la wadaagay in la wadaago waxay sheegaysaa masalan bandiga 12aad xilf axlaafta nooca kana waxa uu bunuudda masalan bandiga 14aad uu tilmaamaya mu'minka inaan kaafir loo dili karin gaalka iyo mu'minka inaan la isu dili karin gaalna inaan muslim looga hiilin karin wuxuu sheegayaa bandiga 17aad qodobka 17aad masalan dadka mu'miniinta nabadooduna inay nabad kula wadatay dagaalkooduna inuu dagaal kula waday yani nabigu calayhi salaatu wasalaam iyo jamaacada islaamiga hadday dagaal iclaamiyaan inaad xaq u lahayn inaad tidhahdaan uga heshiis baan la gelay haddii heshiis la iclaamiyana inaad xaq u lahayn inaad tidhahdo maxay dagaal baan gelaya ghazawaadkaasi iyo jihaadkaasi wuxuu nabigu iclaamiyaana inuu dagaal yahay wixii kalena in nabad lagu wada joogay waxa masalan bunuudda tani ay sheegayaan gaaladu inay iyagu isku dhan yihiin dadka mu'miniintiina walaaga inay iyagu wadaagaan waxaa bunuudda tan ka mida masalan in mushrikiinta aws iyo khasraj wixii shirkiga weli ku sii hadhay inaanay xaq u lahayn inay magan geliyaan quraysh yani xarbiba u iclaamsan iyo muslimiinta dhexdooda markaa mushrikiinta tan aws iyo khasraj ka tirsanee degan magaalada madiini inaanay iyagu xaq u lahayn inay magangeliyo siiyaan nimanka quraysheed ee muslimiinta ay dagaalka ku wada jiraan waxaasoo dhan oo waxyaabo wada sheegaya bunuuddii ama heshiisyadii muslimiinta dhexdooda loo galay heshiiska dhanka yuhuudda isagu wuxuu sheegayaa markaynu soo duuduubno in ay yuhuudina ummad gaarkeeda u jirta ay tahay yuhuudda weliba uu sii kala qaadqaadaya yuhuuddu qaar carbeed oo awsiyo khadrajkan iyo kuwa ka tirsan laakiin yahuudoobay baa jira oo markaasi iyaguna ummadda yuhuudda lagu tirinayo waxay sheegayaan markaynu soo duuduubno magaalada madiine in la wada difaaco yahuudda iyo muslimiinta iyo waxaan oo dhami dawla waaxida bay ku wada jiraan taxta qiyaadati moxamed calayhi salaatu wasalaam yani dawladdii koowaad ee madiine ka dhalata islaam baa hogaaminayay laakiin bulshadu cid walba way isugu jirtay bulshada mushrikiinna way ku jirtay yahuudina way ku jirtay magaalada in la deganaayo idan xuquuq waxa loo siinayay in magaalada difaaceeda dadkoo dham inuu xaq wada leeyahy in dhammaantood la wada difaaco kharashka lagu difaacayo in dhammaantood wax laga wada bixiyo cid waliba diinteeda inay haysato oo markay afraad timaado waa laa ikraha fi ddiin qad tabayana rushdu min alghay shareecada islaamiga yani dadka diinta laguma qasbo isagoo qofku yahuudiyu ku dhex noolaan kara dawladda muslimka ah isagoo kristan uu ku dhex noolaan kara dawladda muslimka ah markay caqiidada fardigaa timaado iyo shacairka cabudiga qofku uu samaysanayo waa laa ikraha fi ddiin ama qaanuunka caamkaa markay timaado de waa shareecada sida qaanuunka maanta madaniga xataa reer galbeedka iyo dad kala isticmaalaba oo sida qaanuunka dawladdu ay leedahay waad ku qasbantay nidaamka baamishta nidaamka dhaqaale nidaamka siyaasadeed waxaasoo dhib waa qaanuun caam oo mujtamaca ka dhexeeya diinka doonta haysa waad ku qasbantay in qaanuunkaasi fuliso ama ka shaksiga ee hoos marka loo dhaadhicin diinta iyo waxa qof waliba galbeedka maanta markuu joogo wuxuu xaq u leeyahay maxay diintu doono inuu haysto muslima kristan iyo yahuudiya waxa kale ma aha inay iyaguna markaa ka dhigaan marka la yidhahdo dadka shareecada way ku qasbayen in la yidhahdo maya diintiina dad ku qasbaan maaha yani islaamku shareecadiisu waa qaanuun caam oo dawlad loogu talagalay walidalik kuma xidhna inaad rumaysanta iyo inaanad rumaysnayn ee waa qaanuuni dawla qaanuuni dawlana mujtamaca hoos timaado dhan waa lagu fulinaya ama markay timaado adiyaanta iyo dadku waxay haysanayaana waxaasi waa laa ikraha fi diin bay shareecadu qabtaa qofna diin laguma qasbayo ee qof waliba diintiisu haysanay lama odhan karo markaa meel hadday siyaadada shareecadu yeelato islaamka dad lagu qasbay lama odhan karo waayo qaanuunka wadcigaaba waa lagugu qasbaya ee waxa weeyaan islaamku waa qaanuunkii dawladda ee sharciga ahaa laakiin dadka ku hoos nooli way noqon karaan dad kristan ama yahuud ama muslimo way noqon karaan laakiin qaanuunka caamka ah ama siyaasiga ama iqtisaadiga ama kan ama waxaasoo dhami waa inuu noqdaa qaanuunka shareecada ay tilmaamayso idan yahuudda waxaa loo tilmaamay inay diintooda hoos ahaaneed haysan karaan macaabidooda iyo waxoodina inay u jirayso
muslimiinta iyo yuhuudiga dhammaantoodna in la wada difaacdo magaalada madiina. waxyaabaha iyaga u gaarkaa yahuudeed waxa nabiga ilaahay uu dooransiiyey hadday iyagu ula yimaadaan hadduu doonana inuu kala xukumo, haddii kalena inuu yidhahdo diina ku kala xukunta. fain jaa-uuka faxkum baynahum aw acrad canhum wain taarad canhum falan yaduruuka shaya wain xakamta faxkum baynahum bilqist in allaha yuxibu lmuqsitiin aayad baa lagu tilmaamay. waana kuwii waayadii dambe matalan reer banu nadiir iyo reer banu quraydaas qabtay baa la yidhaha. waa laba qabiiloo yuhuud ka mid ah, laakiin way iskala sarraysiin jireen. mujtamaca yahuudi waa mujtamac categorial una, waa mujtamac iskala sarraysiya. xataa imikadan israel waa categorial dadka ku dhex nool. maadaama iskala sarraysiinayeen, reer banu nadiir waxay arki jireen inaanu ninkoodu nin reer banu quraydaa u dhigmin inuu ka diya bato. yani diyada marta annaga nala siinayo ninka de reer banu nadiir haddii la dilo waa nin laandheeraah, waa in diyadu iska badataa, diyada caadigaaba rumaysanaya. markii islaamku uu meesha qabsaday ayay murmeen. dabeetana waxa la yidhi waxay yidhahdeen aan isla tagno islaamka. oo reer banu quraydaa yidhi may diyadu wayna dadku sinaadaa oo intaa oo dadka laga qaado. dabeetana nabiga isula yimaadeen baa la yidhi calayhi salaatu wasalaam. waa imaamu axmed musnadkiisa sanad xasana qisadu kusoo aroorinaya ah sababtii kusoo degtay aayadana wakatabna calayhim fiiha ana nafsa binafs walcayna bilcayn. yani inaan naf reer banu qurayda iyo mid la yidhaahdo reer banu nadiir inaanay kala jirin, annafsu binafsi inay tahay nusuusta sababay kusoo degay. calaa kulli xaal wasiiqadan cumuumkeeda markaynu eegno waxaa ka mid ahayd wasiiqadan baa la yidhaha buluudeeda inuu nebigu xaaraantinimeeyey yasrib siday makaba uu nebi ibraahim u xaaraantinimeeyey. yani inuu xaram ka dhigay bayna labatayha, inaan darteeda la goyn karin, xayawaankeeda la dili karin intan magaalada gudaheeda. heshiiska kan waxaa la yidhahdaa wuxuu sheegayey aynu odhan karna ugu horeeya markaasuu nebigu qabtay calayhi salaatu wasalaam markuu madiine yimi waxa weeyaan in cumuuman kow dadka muslimiinta xidhiidka ilaahay la leeyihin la xoojiyo. kow masaajid buu u dhisay, masjid quba iyo masjid almadani, masjid nabowi. kadibna mujtamaca muslimiinta buu isku xidhay oo alquwa ayuu ka dhexaysiiyey, walaalnimo, muhaajiriin iyo ansaar la walaaleeyey. kadibna mujtamaca muslimiinta buu u dejiyey xeer ay ku dhaqmaan oo shareecada waafaqsan oo ku saabsan ummadimadoodu inay caqiidada ku xidhan tahay, qabaa'il iyo waxa kale inay takaaful ijtimaaciga hoose ku xidhan yihiin, ku salaysan yihiin. dadka muslimiinta iyadu waaxida inay yihiin, dagaalkooduna la dagaal wada yahay, silmigooduna la silmi wada yahay. qofka muslimkii cidduu magangeliyo adnaahu kooda ugu liitaa cidduu magangeliyo kooda ugu sarreeyana waa inuu aqbalaya. yani qof kastoo muslima cidduu magangeliyo siiya waa la aqbalaya. heshiiskaasi wuxuu kaloo ku salaysnaa yuhuudi nabad lagu wada deganaado, inaanay magaalada wax dhibayana ka geysanin. shareecada islaamiga inay noqoto sulta alculya, wainahuma mahma ikhtalaftum fiihi min shay faina maraddu ila allahi wa ila muxamadin sala allahu alayh waali wasalam ayaa gunuuda ka mid ahaa ba la yidhahda. in wax kastoo laysku qabto ay shareecadu noqoto wax lagu kala xukumayo. siyaasa alculya meeshu inuu islaamku yeesho, cid walibana inay diinteeda haysato, madiinana in la wada difaacdo. kaasi waa qaacidadii caamka ahayd ee ay ku dhisantay mujtamaci almadani. leeyanataynu u fahamno waxaa aboon inaynu waxoogaa eegno. madiina magaceedii qadiimka ahaa yasrib baa la odhan jiray. waana magaalo qadiim oo taariikh hore oo gabowday leh. waa magaalo maka ka biyo badan bay ahayd. dhinacyadana ay ka xigaan xaraad. nin kastoo bariga iyo galbeedka labada xarre kaga kala yaalla. xaratu waaqib iyo xaratu lwabra oo midna bariga ku taalla midna galbeed ku taalla ay xarooyinka ugu waaweyn ahaayeen. xagga waqooyi iyo xagga koonfur galbeedna laba buurood ay ka kala xigaan oo jabal uxud iyo jabal ciir laba buurood la kala yidhaahdo. magaalada gudaheedana waadiyaal badan bay lahayd oo waadi dabhaan, mudayniib, mahsuus, caqiiq. yani waadiyaal tiro badan baa magaalada dhex mari jiray maadaama ay buuralay hareeraha ka xigto dhowr waadi oo engegan oo majmac albuxayraat meel la yidhaahdo, majmac alafyaal buxayra meel yar oo ay isugu wada yimaadaan intooda badani. yasrib degaan ahaan laba kooxood baa deganaa, koox caraba iyo koox yuhuuda. labadan kooxood culamaai taarikh markay ka warramaya waktiyaday soo degeen exactly lama yaqaano, laakiin waxaa degaankooda horreeyey kooxda yuhuudda ah. oo yuhuudda asal ahaan yuhuudda xijaaj degta
waxay ka timi baa la yidhahdaa sham oo suuriya iyo yani qaybta sham la yidhahday waqooyiga iyo masar bay ka yimaadeen baa la yidhahdaa gaar ahaan sham qarnigii koowaad iyo labaad ee miilaadiyada markii ay romanska nimankii la odhan jiray qabsadeen dhowr gooro ka dambaysayna way soo hijroodeen baa la yidhaahdaa weliba waxaa lasii tilmaamaa 2 goor oo yuhuuddu fawra ay samayso istiri kacdoon ku samee boqortooyinkii romanskii meesha ka jiray dabeetana 2 goorba fawradoodii waa la damiyey ama waa laga xoog batay 70 miilaadiya markay ahayd miilaadiyadan hadda 2000 markay 70 maraysay iyo 130 ilaa 130 miilaadiyadu markay ahayd 2 goorna hijro xoogaa ka soo hijrootay waana yuhuudda ugu badan ee markaa degtay xijaas dhulka loo yaqaano yahuudda meesha degani waa la qaybqaybiyaa 2 qolo inta badan yuhuud baa loo sugaa inay ahaayeen waa banu nadiir nimanka la yidhaahdo iyo banu qurayda 2 kooxooda la kala yidhaahdo waxaanay degeen ama deganaayeen madiina dhulkii ugu ciidda fiicnaa ee beeralayda ku wanaagsanaa waxaanay ahaayeen dad ka shaqeeya oo kale tijaaradaasi sham iyo dhulkaasi u kala kacda marka reer banu qurayda iyo reer banu nadiir xaraq waaqib ama dhanka bariya magaalada madiina ayay deganaayeen waana madiina dhulkii ugu fiicnaa ee la beerayay beeruhu ku yaalay markaas waxaa kaloo jirta qabiil saddexaad oo yuhuudda ka mid ah oo bani qaynuqaaca la odhan jiray aaraadu iyaga waa isku khilaaftaa maasliyan bay yuhuud ahaayeen mise carab yuhuudiyowday bay ahaayeen calaa kulli xaal un yuhuud bay ahaayeen ama diin ahaan ha ku galaan ama caynkan waxaa kaloo iska jiray oo masaajidta carabida sheegaan qabaa'il yaryar oo badan oo yuhuuda oo iyana magacyo carabeed watay banu cikrama banu maxmar banu zahura banu shatiiba banu jasham banu bahdal banu cawf banu mucaawiya banu muriid banu qasis banu faclaba waxaasoo dhan waa qabaa'il yaryar oo yuhuud ah laakiin aan ka tirsanayn kuwa waaweyn culamaai taarikhna ay ka warramaan yahuudda marka la isku wada daro ama ha noqdaan dad diin ahaan u galay ama ha noqdaan dad asalkoodu yuhuud ahaaye tiradoodu wax si dhaba uga warramo lama hayo laakiin haddaynu kutuba taarikh dib ugu noqono waktigii nebigu tegay calayhi salaatu wasalaam matalan inta badan dagaaladii ay gelayeen raggooda hubka qaadi karaya dagaalamaya marka la tilmaamo reer banu qaynuqaac oo kale ilaa 700 oo nin baa lagu tilmaamaa reer banu nadiir oo kale iyana in leeg oo kale ayaa lagu tilmaamaa reer banu quraydo oo kale 700 ilaa 900 inta udhaxaysa lagu tilmaamaya raggoodii hubqaadka ahaa marka la isku wada daro ragga hubqaadka ee yahuudeed waxay u ekaayeen ilaa 2000 iyo boqolaal yani ilaa 2000 oo nin oo hubqaada dee meesha mar hadday 2000 oo nin oo hubqaad in ka badani joogto dumarkoodii iyo carruurtoodii iyo xasaskii iyo waxaa marka la tiriyana waad garan kartaa tiro waxoogaaya inay gaadhsiisan yihiin yahuudi marka waxay ahaayeen mujtamac saytarada sare ama awoodda sare ee magaalada iyagu gacanta ku haya inkastoo aad odhan karto dhaqankii carabta ee qabiilnimaday wax ka qaateen oo iyaga laftooda dad xilfada ka dhaxeeya oo qabaa'ilka carabeed ee kale meesha degan la kala xilfi wadaaga ay noqdeen muddada badan ay kusoo dhex noolaayeen carabtana waxaad odhan kartaa wax badan bay dhaqamadii carabeed ka qaateen oo matalan ka mid yahay af carabi meesha lagaga wada hadli jiray reer madiina oo dham af carabi ku wada hadli jireen waxay kaloo keeneen magaalada madiina dhaqamo aan markaa carabku lahaan jirin oo aafaamta ama qalcaadka yaryara la dhistay ee samaysana ilaa 59 qalcadood oo yarar ama aafaama magaalada madiina ku yaal baa la yidhaahdaa waa farsamo binaaul aafaam ay ka keeneen sham kala yimaadeen in xaafad iyo in isku xidhan intay meel wada degto deed saroo si wareegsan ay yeelato yani noocaasoo kale u degan waa sham farsamooyinkay ka keeneen yahuudda inta badan carabta iyaga kaga horreeyey dhanka dhaqaalaha iyo iqtisaadka siyaasadda afkaarta waxyaabahaasi laakiin haddana waxaad ohan kartaa kayaankii carbeed ay dhex galeen way ku milmeen iyaga laftooda gaar ahaan raadkii qabiilnimada ahaa si xooga ayay u qaateen mujtamaca reer madiini wuu ka gedisnaa mujtamaca reer maka mujtamac tijaara ku salaysan buu ahaa baayamishtar laakiin mujtamaca reer madiini wuxuu ahaa mujtamac ku salaysan inta ugu badan leh beeraley iyo farsamo beeraley bay lahaayeen timirta iyo cinabka xoogu beera iyo xubuub kalaba
beeraley wax dhaqatay xataa lahaynoo digaag iyo maashiyo kale iyo waxaasi sameeya farsamo yaqaanay lahaayeen sameeya dharka iyo waxaan la tolo iyo waxaasi oo dhan gaar ahaan qalabkan guryaha la dhigay iyo waxaas oo dhan yani mujtamac ka dhaqan gedisan mujtamacii maka ee tijaarada qura ku salaysnaa ayay wekaayeen waxaanay ahaayeen dad inta ugu badan leh dhaqaalahooda uu gacanta ugu jiro nimankaasi yuhuudeed oo farsamadii ribada ahaana ku dhaqma dhan kale markaynu tilmaamna carab baa la deganayd meesha tan carabta deganayd waa carab reer usdiya yani carabtii yeman ka soo qaxday iyaga waxaa la yidhahdaa taariikhdii dambe ee sadu macrabku uu dumay ama boqortooyinkii yamaneed markay dumayeen ayaa carabi kala firdhay yeman dadkii deganaan jiray qaxbaaniinta u badnaan jiray carabaha markaa xaggan usoo firdhay ee xijaaj soo degay usdiyiin bay u badnaayeen weliba usdiyiintu meelo badan bay degeeneen gaar ahaan laba qabiil oo waxaan filayaa qolada khusaaciyiinta la yidhahdo maka agaarkeeda deganayd iyo qolada tan aws iyo khasraj oo iyana madiine deganaa dhammaantood qabiilkaasi usdiga la yidhaahdo ayay ahaayeen ee yeman ka soo guuray waxaa la tilmaamaa 207 miilaadiyada ilaa iyo 540 miilaadiyada intii ka dhex lahayd bay qabaylka carbeedna kolba yeman ka soo guureena meesha tan ay soo degeen marka waxaad moodaa ugu yaraan 2 qarni ama 3 qarni inay ka soo horreeyeen yuhuuddu meesha uga soo horreeyeen laakiin qabaylkan carbeed meesha way la soo degeen gaar ahaan aws iyo khasraj waxay kala degeen aws منطقة العوالي bay degeen oo waxay jaar la noqdeen marka reer banu qurayda iyo banu nadiir khasrajiyiintuna magaalada xaggeeda hoose qolana xagga sare ka degtay qolana xagga hoose ayay ka degtay qolana xagga hoose ka deganina reer banu qaynuqaac ayay jaar ahaayeen aws dhulkay degantay baa labada dhul ahaan fiicnaa oo dhulkii beeraha isaga laftiisu xidhiidh la lahaa labadan qabiile carbeedna laftooda gudahooda munaafasa ka dhaxaysay loolan taasi waxay keentay inay yuhuudda la kala noqdaan xilfi wadaag oo qoloba qolo ay xilfi wadaag la noqoto mujtamaca kan carbeed ee meeshan degay waxaynu odhan karnaa si kastaba ha dhacdee way ka tiro bateen mujtamaca madiina reer yahuudeed way ka tiro badnaayeen waayo inkastoo iyagaba aynan tiro koob rasmiya ka haynin laakiin waxaad ka garan kartaa ciidamadii muslimiinta ay saari jireen ee ansaar oo kale markii fatxu maka ansaar ilaa dee 4,000 oo nin baa meesha marayay marka dee ciidan 4,000 oo nin nimanka soo saari karaya waxaad garanaysaa tiradooda inay in badan ka badnay qoladii kalena ilaa 2,000 aynu ku tilmaamaynay ciidamadii yuhuudeeda meesha deganaa marka waxaa muuqato asbaabtii doontaba ha noqotee yuhuud in lagaga badnaa tira ahaan oo ay ka badnaayeen carabta meesha degan laakiin yahuudi farsamadii ahayd inay khilaafka dhex wado oo isku dirto oo kala kaxayso iyo iyagoo dee ahlu kitaab u ahaayo diin u sheeganayay oo waxyaabaha qaarkood ku dhaamay taasi waxay keensatay inay carabta meesha timi xataa ay xilfoodaag la kala yeelato nimankan yahuudeed ee kala degan laakiin haddana carabta markay dishay yuhuuddu dhexdhexaad inay ka ahaan jirtay inta badan iyagunbay isku eegi jirtay cadaawad aada u xun baana dhex yaalay labadan qabiil gaar ahaan aws iyo khasraj dagaalo badan oo horena way soo galeen laakiin dagaalada hore oo dhan inta badan khasraj baa gacan sarrayn jiray oo aws waa laga yaro xoog badnaa inkastoo dagaalkii ugu dambeeyey aws xoog badatay xarbu bucaad oo dagaalkii ugu dambeeyeyah aws ayaa ku xoog badnayd xarbu bucaadna isagu wuxuu dhacayba nebiga hijradiisii wax yar ka hor iyagoo markaa un dagaalka laga soo hog dhigtay ayuu nebigu yimi calayhi salaatu wasalaam walidalik baa caaisha waxay odhan jirtayba xarbu bucaad wuxuu ahaa dagaal ilaahay uu uga dhigay ee nebiga calayhi salaatu wasalaam yani loo sii horumariyey inuu meesha ku degaan waayo xarbu bucaad wuxuu keenay kow in odayadii qabaa'ilkan ay dhintaan iyo nimankii madaxya waaweynta ka ahaa iyo raggii diinta ku hor iman lahaay oo dhan inay madhaan aws iyo khasraj dhallinyaradoodii inay soo hadho shabaaba ansaartii hore ee nebiga baycada la soo gashayna waataynu cabaas ibn cabdilmutalib waa ku lahaa waa maxay raggan aanan garanaynba ee wada dhallinyaradii waa kugu tilmaamayay yani waxaa meesha ka muuqata aws iyo khasraj dadka u xoogane hor socda inay dhallinyaro isaga badnaayeen mala-ul qowmna inay dagaalada tan hore ugu dhinteen saasi daraaddeed bay noqotay meel fudud oo dacwadu si xoogan ay u geli karto weliba dagaalka kani markan uu sii dhammaanaya xarbu bucaad ayay nimankan carbeed bal dib isugu noqnoqdeen oo waxaa la yidhi waraan dib u heshiino
oo bal awsi khasraj dib la isugu keeno oo odayadooda waxay ka nool in ay madax qura wada samaystaan marka waaga waxay ku dayeen inay hal boqortooyo samaystaan oo ninkan la yiraahdo Abdullah ibn Ubay ibn Salul رأس المنافقين لقول تلمام كريم مركي تنبه عبد الله بن أبي بن سلول غير خسر جابوها لكن قبيل كان يرى كل تيرى وسوى كنا شيء تقال كحرب بعض مو قلنا وتجارو ونحبا كاهي تقال كان مرة وين عن قلب بيتنا لو قبيل مركي اللي شيء وحلا يري مدحا ولا سميسنه أو سي خسر يسكيري كربا ولما كان عربيته كامسة وحلا يري عبد الله يو كوحدي تا تقال كان دحكاها مركا عبد الله بال الربي إن مدح لقى دكتور وعلماء السيرة الماميين با markuu nabigu magaalada Madiina soo galay waxa la taliyay baa la yiraahdaa taajkii la saari lahaa Abdullah yani already waa la ku waafaqay laakiin in taaj la saaro qortooyo tilmaamano magac la ay noqdaan baa lagu waday saadaraad taajku tolmadii sida socotay maadaama taajkii la taliyay Abdullah in kursi u fadhiyay buu ahaa markii uu magaalada Madiina nabigu soo galay alayhi salaatu wasalaam islaamkiina uu faafay muhaajiriinta ay yimaadeen wadciga magaaladu baa uu isbedelay ونبي محمد بحكامية عليه الصلاة والسلام قيادة عصب وياشي عبد الله وحل إلى عولاته هل كيف قبل عمصي هل كان باين إن كرسي جيسي ومحمد قاتب واركي عليه الصلاة والسلام يعني كرسي سياسي يولو سليي هي كرسي وغامير وكفر يطلعها أيها كقيادة دين لو ريجيب النبي محمد عليه الصلاة والسلام تاسو علاج سوف قاضي ومرافق نمضان يباب كرودا في حيق اليباب تاسو وقت بالنابة إلى هذا وضعي عين كاسية وهشيس مركا عربي تحدود أي وضع oo dagaaladii ka soo dhaxdhacay iyo dibtan dhex maray ay ka murugooysan yihiin oo ay rabaan inay heshiiyaan ayaa nabigu kaleey salaatu wasalaam soo galay xadiiska Bukhari waa Aisha ay tilmaamtay markaa kana yawm bu'ath yawm qadamahu Allah li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam faqadama rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa qad istaraqa mala'uhum wa qutilat sarwatuhum wa jurihu wuxuu soo galay bay tidhi maalintii bu'ath maalin ilaahay nabiga uu horumariyay bay nabigu wuxuu Madiina yimid bay tidhi alayhi salaatu wasalaam iyadoo nimanka Carbeed madaxdooda ay kala jabtay halkii Quraysh maleeedu ay wada socdeen inta meel qudhan looga wada tashanayay daaru nabigu ka jiray meel shir lagu wada qaato jiray iyadoo nimanka hadun dagaal laga soo doogayo aan la arki karin odayadu mujarrad la heshiisiyuuna la iska kala madax qarsanayo oo tala badan ka dhaxaynin isla markaa bay tidhi wa qutilat sarwatuhum wa juruhu sarwatka waxa la yiraahdaa ثروات القوم ضبط انت كتل المامنة هذه برا من مضحة أما مسكولة أما مقولة لا تلمامه leadership كمجتمع انت إذا مجتمع كان leadership يكرر طيب إلى بدنا داوعي هي أي النبي عليه الصلاة والسلام صوغ علي إذا ولبا إسلام كنا مدينة وكسفافية إذا مجتمع مدينة له يمل وضع قوات وعربت تنقيب بدنا وكم دي مركزية إسلام سي way diinta soo galeen iyo dadkii soo hijrooday oo ah saxaabo soo hijrootay oo timi Madiina oo u badan dadaan waxba haysan saxaabada soo hijrootay waxay ahaayeen dad diintoodii ka door biday waxa la ariyo waxa kale oo qofku daneeyo ورجع سوي جرودين يضع عن سيدو دون لا غلحري مثلا صهيب الرومي waxay sheegaan علماء التاريخ markuu soo hijroonayay waa la qabtay bayna waxa dhahay sayba wadigo lagu wataa makalu kaan xoolo lahayn makaad ku dhaqato xoolo ku yeelan sadraadeed adiga ku sii deynina laakiin hal shilin ku raaci maayo xoolaha la tagay ma jirto anigu ma deynaysa buu ku yiri haaba lay dabeetana xoolaha dhan qaata buu yiraahdo ugu sii daayay naftiisa qulu la soo hijrooday waatu nabigu lahaa rabiha suhayb oo ku tilmaamay xadiiska xaakim soo aroorinayo ee taayeen ala shart muslim ka ku tilmaamay waxa kamid ah inuu soo tilmaamay abi salama oo ilmihi laga haday oo xaaski laga haday oo wax walba laga reebo kaligi iska soo hijrooday idan waxay ahaayeen saxaabada badan ee meeshan timirad hantidoodii iyo adduunkoodii iyo waxoodiiba laga haday laakiin door biday inay ilaahay rasuulkii hijroodaan door biday inay diintooda xoojiyaan hijrada tani markaas istaba socda bay u socotay kooxo diintooda la soo baxsaday iyo markii dambe nabigu calayhi salaatu wasalaam oo hijradaba kaga yeelay waajib markuu isagu soo hijrooday isagii Abi Bakar bay yimaadeen nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yeelay waajib qof kasta oo muslim inuu soo hijroodo
ووحو النبي منعيي إن أنا بريء بو نبي يقول واحد بريء كاهي طبق الصوم مسلم ومشركين تدحد جناده هجرته مركز waxay joogtay markii la furtay Makka ayuu nabigu ilaahay hijrada bacda al-fath maanta dabadeed hijra ma jirto yani dhulkoodan muslim baa haysteen walow halkaaga ilaahay ku caabuday ama wixii ka horeeyay hijradu waxay ahayd dad badan waajib bay ku ahayd oo muslimiinta kamid ah waliba waxa la yiraahdaa ghazwatu khandaq wixii ka horeeyay iyada xasmi bay ahayd waajiba quraan aad u badan inuu soo degay oo ilaahay subhanahu wa ta'ala hijrada ku amaanay waman yuhaajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katira wa sa'a ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع اجره على الله والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا او ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وان الله لهو خير الرازقين يعني ايات بدن القران الى سبحانه وتعالى هجره وكغورمي بل واحد سويت ايات بدن القران لو تلمام يعد هجرون ويدا ان ظالمين ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان إلهي سبحانه وتعالى آيات قرآن وكله كوي ملائكة أوسطي يقول نفسه ظلمنا وملائكة مركة أوسطان الساعة كده هذا ورمحاكو تكون أيدين أيضا هذا أقول كان له استضعفين كيرون ليش أتانا له هيستي والله هيستيالبان وهي warmiyaan ilaahay dhulkiisu ballaadnayn maxaa hijroon weydeen baa lagu yidhaahdaa kuwaas baa la yidhi jahannamay gelaya oo kooxun baa laga soo reebay kuwii iyaga mustadcafiinta ah ee dumar iyo carruur iyo ragba wixii la haystay iyaga maxaabiis loo haystay ama hijroon kari waaye mooyaane nin xooganoo intuu gaal iska dhex fadhiya caynkan ku warramay iyagu war ma laha baa la yidhi hijradaasi waxay keentay markaa in dad badan yimaado oo saxaabo badan ay soo hijrooto oo ay yimaadaan magaalada Madiina oo wadci cusub oo abuurmo saddexdan kooxood ayaa markaa magaalada isugu yimid koox walba si kooban baynu u tilmaami doonaa kooxda saxaabada ahi waxay u badnaayeen baynu dadkaasi soo hijrooday ee hanti iyo adduun iyo waxay lahaayeenba ka yimid ansaar oo meesha sii deganay oo si khasaraja yahuud oo dhan ka taala yahuud iyaga warkooda waxaynu ku koobaynaa waxay ahaayeen saddexdaa qabiilo waaweyn iyo qabaa'il yaryar waxaanay ahaayeen niman aad u madax adag oo diinta iyagoo garanaya iska indhamaraya waxay ahayn mujtamac colaada nebiga calayhi salaatu wasalaam ku talagalay oo aan marnaba ku talagelin inay islaamka raacaan kana tashaday markii hore rajaynayay in iyaga nebigu ka soo baxo laakiin markay arkeen nebigu inaanu iyaga ahayn colaadan ay kusii biirtay makrigood iyo halkay taagnaayeen iyagoo og inuu nebi maxamed yahay bay diidanaayeen walidaalika iyagaa tusaale qura soo qaadanaya inugu filan xadiiska bukhaari ku yaala ee nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu yimi baa layidhi ee uu madiine kusoo degay reer banu najaar ayuu caalimkoodii soo baxay baa layidhi yahuud nin caalim u ahaa oo cabdillaahi ibnu salaam la odhan jiray cabdillaahi ibnu salaam oo caalim yahuudeeda soo baxay nebiguu yimi calayhi salaatu wasalaam su-aaluu weydiiyey markaa uu leeyahay su-aalahaanan weydiiyey nebi mooyaane cid kaloo waktigan garanaysaa ma jirto markuu xaqiiqsaday inuu ilaahay rasuulkiisii yahay oo nebiga kutubta ku qoraayo ay sugayeen inuu yahay ayuu wuxuu yidhi hal baan sheegaya haddaba nebiga calayhi salaatu wasalaam haddaan iminka kaa hora shahaato oo sidaas warkaygu ugu tago yahuud iyo dadkii magaalada deganaa wax kale iga sheegi doonaan intaan warkayga la maqal ilaahay rasuulkiisiiyo buu yidhi waxaan rabaa yahuudi waa dad been abuurad badane inaad yahuud u yeedho ogaato kaan ahayd intaan lay ogaanin nabigu calayhi salaatu wasalaam markaasi yahuud buu u yeedhay way u yimaadeen cabdillahi ibnu salaamna guriguu geliyey yahuud wuxuu ku yidhi ka warrama cabdillahi ibnu salaam maxaa u taqaana waxay yidhahdeen aclamuna wabnu aclamina waakhirana wabnu akhyarina وفي لفظ سيدنا وابن سيدنا وفي لفظ آخر خيرنا وابن خيرنا وأفضلنا وابن أفضلنا كورن baa la yidhi ninkaas waxay yidhaahdeen cabdillahi ibnu salaam waa ninka horta noogu cilmi badan bay yidhahdeen guri cilmina wuu ka soo jeedaa reer wada caalimkayagiina wuu dhalaysna waa caalimkayagii waa mar labaade bay yidhahdeen waa nin fadli badan
ومر صدحات وأن كان موضوع خير بدن قول خير لنا وكسو جيدا وأضيق يجي بينا أضيق يجي هنا وطلع سيد كي وياه ابن سيدنا وحاطة أمانة تبدأ والنبي يقول فرأيت من أسلم عبد الله فلا دعا عبد الله السلام محيي له يعني يهود إنك يدون كل علم بدنا عدونا بنماذا يتقرأ إذنكم محيي له وإلى ذن أعاذه الله من ذلك أعاذه الله من ذلك أعاذه الله من ذلك بكوع العليم إلهي وحاك إلالي إلهي وحاك إلالي إلهي وحاك إلالي يعني وح معقولة ما هو خبرنا وحنا تيجي سايد الله دين عمر يبيني عبد الله بن السلام يعني إنه قاصه السلام نمضا إلهي دين عمر أي قدوة عبد الله بن السلام يقول يكتر صوبح مكاسه وحيد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مكتبة إسلامية إمانتا وحي إذن سوقد بنيسا درسي لحاد اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة ونبي الله عليه الصلاة والسلام أما في بعض الروايات لا عيش إلا عيش الآخرة يكون صارتي يعني الكاسب النبي يقول فقدس مكاسي المسجد النبوي يعني وحي علماء تاريخ تلماما النبي عليه الصلاة والسلام مدينة مركز فقال صدح الشيب وقبطي صدح بالشيء وقهر وقبطي وحي هيد كو وحد السيلان إلهي لقو عابده يعني وحد يدك يحرك يا لا سبحانه وتعالى أول شيء أما مسجد يقضاها النقضة أما كان مدينة النقضة ثاني شيء وقبطي وحي هيد بالله إلى دوث ولا ليه صحابة دي مهاجرين دي أنصار دي أيوه قوة دي ويناء فيما بين المؤمنين حرير كون حينيه أو حوتيه شيء صدحاده وقبطينا بيدادان والوثيقة الدستورية ومسلمين هي غيرهم حديث كان حين دون أو وحوان دون وما ملكي مدينة هلكو قبل عمي بالينا إذا حيث كستو مسلمة وإثبات الإسلامية أمد الله الرفضة هلكا يقبل عمي كرتا وحويان بالينا هلكا ونبو قبل عمي عليه الصلاة والسلام وإنه قبل عمي ضدك يا الله سيد الله يسوق حريه ضدك مؤمنين تاتحدو دصال يسوق حريه مؤمنين تيا ومدك لحريك أيالنا وحاو نقن دون كان مسلمين في كلام ما يشتمي نبي عليه الصلاة والسلام وفقد بالعبي كو بناء المجتمع الإسلامي السمعي مجتمع مسلمين للسمعية مجتمع مسلم كأسمين تسوح يكب بالعبنطي كو إنه ضبط إلهي كحلو مساجد السمعية مركو مدينة نبي عليه الصلاة والسلام وحين صوت المبني مسجد قباء إنه بالسيف مركو قباء كسو الدقي مركو صورنا فين إنه بالسيف المسجد النبوي لما دا مساجد كو إنه بالسيف والله ما دا مساجد ولما مسجد النبوي مركي الذي سي النبي هو حكى